آج آپ کو انتہائی عام سبجیکٹ کے بارے میں سمجھایا جائے گا، یعنی کہ شست کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں کہ پیپر کی حد تک آپ کے فورسز کے جوانوں کے پیپر میں یہی سوالات لازماً آتے ہیں، جبکہ ہتھیار سے جو لوگ بہترین فائر کرنے کے خواہش مند ہوں تو وہ شست کا جو قاعدہ ہے اور پلس جو شست ہے اس کے بارے میں جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے، تب بھی ان کا جو ہے فائر بہترین لگے گا۔ یاد رکھے مکمل جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً سمجھانا اور بتانا، اور پلس ان کی تصاویر دینا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے کس طرح جو ہے شست کے قاعدے پر عمل کرنا ہے اور کس طرح آپ نے شست لینی ہے۔ تصاویر ساتھ ساتھ میں اسکرین پر آپ ملاحظہ فرماتے جائیں گے کہ اگر آپ شست درست لیں، آپ جو سائٹ الائنمنٹ ہے اس کو آپ درست رکھیں اور لائن آف سائٹ ہے اس کو آپ درست رکھیں، تب آپ کی فائر کہاں پر لگیں گے؟ ٹارگٹ پر۔ اور جب آپ اگر سائٹ الائنمنٹ درست نہیں رکھتے ہیں، بیک سے ریئر سائٹ اور فرنٹ سائٹ، اور اسی طرح جو لائن آف سائٹ ہے اس کو آپ درست نہیں رکھتے ہو، تو آپ کے فائر کہاں پر لگتے ہیں اور غلطی کس وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے شست کا قاعدہ، یعنی کہ سائٹ الائنمنٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فائرنگ میں درست نشانہ لینے کے لیے ریئر سائٹ اور اسی طرح فرنٹ سائٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ درست سیدھ میں لانا ضروری ہے۔ دراصل اسی عمل کو سائٹ الائنمنٹ کہتے ہیں۔ یہ درست نشانہ لینے کے لیے بنیادی بنیاد ہے۔ آپ فائر کرنے سے قبل جو ہے جب آپ جو ہے درست پوزیشن بنا لیتے ہیں، مضبوط پکڑ، اس کے بعد جو شست کا جو قاعدہ آتا ہے اسی پر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، یعنی کہ سائٹ الائنمنٹ پر، یعنی کہ آپ نے اس کو کس طرح سیدھ میں رکھنا ہے۔ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں جو تصویر ہے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے۔ تعریف کچھ اس طرح، اس کی ڈیفینیشن جو اس کی وہ کچھ اس طرح ہے کہ ریئر سائڈ اور فرنٹ سائڈ کو اس طرح درست باہمی سیدھ میں رکھنے کے عمل کو سائٹ الائنمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ شست کا قاعدہ کہتے ہیں۔ ان کی تصاویر بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ سائٹ الائنمنٹ کا بنیادی مقصد نشانہ حالات، یعنی کہ ریئر سائڈ اور فرنٹ سائڈ کا ذکر کیا جاتا ہے، کو درست باہمی سیدھ میں لا کر درست ایمنگ کی بنیاد قائم کرنا ہے۔ یہاں تک جو آپ نے اس کا پڑھ لیا ہے شست کا قاعدہ۔ اب اسکرین پر آپ تصاویر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور وہ تصاویر آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے سائٹ الائنمنٹ اگر آپ نے درست رکھا ہے تب آپ کے فائر کہاں پر لگیں گے۔ اگر آپ نے رائٹ رکھا ہے تو رائٹ کا آپ کے بلٹ رائٹ پر لگیں گے، لیفٹ رکھا ہے تو لیفٹ، نیچے رکھا ہے تو نیچے، اوپر رکھا ہے تو اوپر، اور لیفٹ اور اوپر رکھا ہے تو لیفٹ کی طرف اوپر، رائٹ اوپر یا نیچے۔ تو آپ تصاویر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شست کے قاعدے پر عمل کرنا ایک فائرر کے لیے کتنے اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی آتے ہیں جو دراصل شست ہے، یعنی کہ لائن آف سائٹ ہے، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ شست کا تعارف ہے وہ اس کا قاعدہ تھا، ابھی جو ہے لائن آف سائٹ کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ سائٹ آف الائنمنٹ کا جو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سائٹ الائنمنٹ برابر کرنی ہے، اس کے بعد ہی لائن آف سائٹ پر ہم نے آنا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے جب سائٹ کو درست طریقے سے الائن کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو فائرر کو سائٹس کے ذریعے ہدف کو دیکھنا، تو اس کے بعد جو فائرر ہے وہ سائٹ کے ذریعے ہدف کو دیکھنا ہے، آنکھ سے سائٹ کے راستے ہدف کے ایم، یعنی کہ آنکھ سے وہ دیکھتا ہے سائٹس کے راستے ہدف کے پوائنٹ آف ایم، یعنی جو ٹارگٹ پر پوائنٹ آف ایم ہے تک تصور کیا جانے والی فرضی لائن کو لائن آف سائٹ کہا جاتا ہے، یعنی شست کہا جاتا ہے۔ جب آپ آنکھ کی مدد سے ریئر سائڈ، فرنٹ سائڈ سے، اور آپ ٹارگٹ پر پوائنٹ آف ایم جہاں پر آپ نے کیا ہوتا ہے اس کے درمیان جو ایک فرضی لائن بنتی ہے، اسی کو دراصل جو ہے
लाइन ऑफ साइट यानी कि शीश कहा जाता है। अब इसकी डिफिनेशन कुछ मुलाहिजा फरमाएं कि आंख से रियर साइड और फ्रंट साइड तक बनने वाली फर्जी लाइन यानी कि लाइन ऑफ साइट, फर्जी लाइन, इसको शीश कहते हैं। एक शीश बनती है आपकी आंख रियर से फ्रंट से पॉइंट आकर एक जो लाइन बनती है, और आप स्क्रीन पर भी इसी को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इसका मकसद जो है, इसका मकसद दरअसल क्या है, यहां पर एक स्क्रीन पे तस्वीर के साथ आप ये भी मुलाहिजा फरमाएं, आंख से आप देखते हैं रियर साइड फ्रंट साइड को आप आपस में जो है वो मिलाते हैं, यानी कि साइड अलाइनमेंट करने के बाद, और पॉइंट ऑफ एम को जब आप देखते हैं तो दरअसल इसी के दरमियान जो एक लाइन बनती है उसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। मकसद क्या है, एम क्या है, यानी कि शीश के बारे में समझने का जो मकसद है वो क्या है, यानी कि फायरल को आंख, निशान आलात, रियर साइड और फ्रंट साइड का जिक्र किया जाता है, और हदफ को दुरुस्त सीध में रखने में मदद देता है। ये जो आपको वो जो मदद ये कर दे तो ये दरअसल आपको मदद देता है। नीचे मैंने नाजरीन के लिए लिखा है कि साइड ऑफ एलिमेंट, यानी कि जब आप रियर साइड और फ्रंट साइड यानी इनको आप बाहमी सीध में रखते हैं तो इसमें, और दरअसल लाइन ऑफ साइट, इन शिस्त के कायदे और शिस्त में फर्क क्या है, तो सबसे पहला और बुनियादी फर्क यह है कि इसमें जो है फ्रंट साइड और रियर साइड की बाहमी सीध है, इसको पहले आप सीधा रखते हैं, जबकि इसमें क्या है, आंख से हदफ तक फर्जी लाइन है, आंख से आपके टारगेट तक फर्जी लाइन। दूसरा जो ये है, इसमें क्या है, वो है ये है बुनियादी तौर पर दो साइड पर तवज्जो। साइड के कायदे में आप जो है बुनियादी तौर पर रियर साइड और फ्रंट साइड पर आप जो है तवज्जो देते हैं, जबकि यहां पर क्या है, आंख, साइड और पॉइंट ऑफ एम पर आप तवज्जो देते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, ये एक अलाइनमेंट यानी कि एक सीध है, इनको आप सीध रखते हैं, और ये क्या है, ये एक फर्जी लाइन है। अल मुख्तसर ये कि आप सबसे पहले हथियार के जो है रियर साइड और फ्रंट साइड को आपस में मिलाते हैं, इनको बराबर मिलाना ताकि फ्रंट से टिप ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना रियर साइड के जो है देखने में न दाएं हो ना बाएं हो, ना दाएं ऊपर हो ना दाएं नीचे हो, ना बाएं ऊपर हो ना बाएं नीचे हो, बल्कि बिल्कुल स्क्रीन पर आप तस्वीर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, बल्कि बिल्कुल बराबर में हो। ये दरअसल साइड एलिमेंट है, जबकि लाइन ऑफ साइट का जो मैंने जिक्र किया है वो दरअसल यही है कि जब आप इन चीजों को बराबर कर लेते हैं और फिर आप जो है टारगेट पर पॉइंट ऑफ एम के जो आंख के जरिए आप रियर से फ्रंट से टिप को मिलाकर टारगेट पर पॉइंट ऑफ एम के दरमियान में मिलाते हैं और एक फर्जी लाइन बनती है, दरअसल ये शिस्त कहा जाता है। तो नाजरीन याद रखें, पेपर की हद तक भी आप कह सकते हैं कि शिस्त का कायदे का तारुफ लिखें, कायदे की तारीफ लिखें और कायदे का मकसद क्या है। इस तरह फर्जी जो लाइन है यानी कि लाइन ऑफ साइट है उसका तारुफ लिखे, तारीफ लिखे, मकसद लिखे, या पेपर में आ सकता है कि शिस्त के कायदे में और ये जो फर्जी लाइन है इनमें जो है ये फर्जी लाइन क्यों बन, इनमें जो है फर्क क्या है, बुनियादी फर्क बताएं, तो तब भी आप बता सकते हैं। जबकि जब आप इंशाअल्लाह अजीज जब आप तस्वीर मुलाहिजा फरमाएंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि दरअसल शिस्त के कायदे पर अमल कितना लाजिम है और कितनी अहमियत क्या अमल है। और इसी तरह जो है कि फर्जी लाइन जो बनती है दरअसल यहाँ पर भी तो जो है वो एक बेहतरीन फायरर बन जाता है, क्योंकि वो एक बैक साइड व्यू यानी कि रियर साइड और फ्रंट साइड पर और पॉइंट ऑफ व्यू पर मुकम्मल तवज्जो देता है, और इसी से वो फॉलो थ्रो बरकरार रखता है और उसी के फायर बेहतरीन लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ना चीज को हौसला मिले और आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।